सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि नवेम्बर मास 18 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे अमेरिका सहित ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षर कला भारत। केंद्र मंत्रीଙ୍କ बड़ घोषणा। भारत अमेरिका सहित ऐतिहासिक एलपीजी चुक्ति स्वाक्षर करिछि। केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोमवार एने सूचना दैछन्ति। सुलभ एवं सुरक्षित शक्ति जोगाण सुनिश्चित करिबा पई सरकारक प्रयास उपरे आलोकपात करी पुरी कहिछन्ति भारतर लोकंको सुरक्षित सुलभ एलपीजी जोगाण जोगाइबा। एलपीजी जोगाण जोगाइबा पई आमर प्रयास रे आमे आमर एलपीजी को विविध करूछु। भारतीय पीएसयू तैल कंपनी गुड़िक 2026 चुक्ति वर्ष पई अमेरिका गोल्ड कोस्ट रु वार्षिक प्राय 2.2 न्यूट टन एलपीजी आमदानी पई एक वर्षिया चुक्ति सफलतार सह समाप्त करेछन्ति। यह भारतर वार्षिक एलपीजी आमदानी प्राय 10% प्रतिनिधित्व करे एवं यह भारतीय बजार पई प्रथम संरचित यूएस एलपीजी चुक्ति। पुरी आहुरी मध्य कहिछन्ति एही क्रय एलपीजी क्रय पई माउंट बेलभ्यू को मानदंड भाବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନର ଆମର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେବ ନାହିଁ। टीडी टीका दिगले छात्र छात्री को धनुष टंकार गला संक्रमण रोग हेब नाही। तेणु सोमवार भंजनगर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज महाविद्यालय शताधिक छात्र छात्री को उक्त टीका प्रदान करा जायथिला। अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दास कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक और एनसीए प्राय 1800 छात्र छात्री को टीडी टीका प्रदान करा जिवो। तेणु एने विभिन्न विद्यालय और कॉलेज रे स्वास्थ्य विभाग पक्षरु छात्र छात्री को टीका प्रदान करा जायछि। 10 रु 16 वर्ष छात्र छात्री को यही टीका प्रदान करा जायछि। टीकाकरण पूर्वरु जातीय सेवा योजना शाखा पक्षरु कॉलेज परिसर रे छात्र छात्री को उक्त टीकार आवश्यकता और उपकारिता उपरे सचेतन करा जायथिला। सूचना योग्य आज को 5 वर्ष हेबो एही टीका प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर आंदोलन को उल्लाई प्राथमिक शिक्षकों दाबी नहीं डिसेम्बर 1 रु प्राथमिक शिक्षक आंदोलन को उल्लाइबे। मूल पदवी को उन्नत करी 42,000 ग्रेड पे प्रदान 2001 रु 2024 मसीहा पर्यंत 6 वर्षर कार्यकाल को मूल चाकरी रे गणना करी 6टी नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करिबा दाबी पूरण पई महासंघ एही निष्पत्ति नेछि। 2001 रु नियंटिया अर्थ व्यवस्था समय स्वल्प वेतन रे ओ शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक शिक्षक सुदृढ़ करी आसुथिबा बेले शिक्षक मानक दाबी को उपेक्षा करा जाउछि। प्राथमिक शिक्षक सरकारଙ୍କ आरटीई खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सचेतनता किशोरीଙ୍କ ପାଇଁ स्वतंत्र योजना सहित विभिन्न अणशैक्षिक कार्यक्रम अनुपालन करिसंति। हेले सेमानଙ୍କ दाबी को सरकार कर्णपात करू नथिबा महासंघ अभियोग करिछि। नवेम्बर 30 सुधा सरकार जदि दाबी पूरण न करती डिसेम्बर 1 रु राजरास्तार प्राथमिक शिक्षक विक्षोभ प्रदर्शन करिवे। एथिपई राज्य प्राथमिक विद्यालय गुड़िकरे जहाँ परिस्थिति उपजिब सेथिपई सरकार दायी रहिबे बोली प्राथमिक शिक्षक महासंघ पक्षरु चेतावनी दिया जायछि। परवर्ती खबर आज पुणी कमिला सुना एवं रूपा दर। गहना किणिबा पूर्वरु जानि नियंतु आजिर दरदाम। सुना किणिबाकु चाहुछन्ति बा योजना करूछन्ति तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना 1,24,970 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,14,550 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,24,970 टंका रहितिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,14,550 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट मूल्य 1,24,970 टंका और 22 कैरेट मूल्य 1,14,550 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,25,000
120 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,14,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,25,890 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,15,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,24,970 ଓ 1,14,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,67,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 21ରେ ଜଟଣୀ ପଥୋତ୍ସବ ଦୁଲକିବ ସହର। ଜଟଣୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 21 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଥୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଗୀତ, ନାଚ, ଖେଳକୁଦରେ ମତୁଆଲା ହେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଲୋକେ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଥୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଟଣୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଭାଇନା ଛକରୁ ମହୁଲଗୁଡ଼ିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ରାସ୍ତାରେ ପଥୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଯୋଗ, ଜିମ୍, ସାଇକେଲ ପଦଯାତ୍ରା, ସଚେତନତା, ବାସ୍କେଟବଲ, ଝଟି, ଲଡୁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ହେବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 243 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ 202 ଆସନ ଜିତି ଏନଡିଏ ଐତିହାସିକ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ଏହା ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ ନେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ। ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 21 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 23 ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀବ୍ରତା ଓ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଆଇଏମଡିର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଘୁଚାପ ଆଣିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଲାଣି ଇରାନ। ଆରମ୍ଭ କଲା ଅପରେସନ ବର୍ଷା। ଦଶାବ୍ଦୀ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ସରକାର କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇରାନର ସର୍ବବୃହତ ଏହି ହ୍ରଦ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଲୁଣିଆ ସମତଳରେ ଭୂମି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଆଇଆରଏନଏ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆଜାରବୈଜାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଶର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ଶୀଘ୍ର ନ ଆସେ ତେବେ ତେହେରାନକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜଧାନୀରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମେଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗଠନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୋଦି ସରକାର। ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନଚେତ ମିଳିବନି 2000 ଟଙ୍କା। ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେମାନେ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଲିକାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ପାଇବେ। KYC ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କିସ୍ତି ପେମେଣ୍ଟକୁ ରଖିଦିଆଯିବ। KYC ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏବଂ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ KYC ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରି ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଉଦୟଗିରିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ଖସି ଆସିଛି। ଗତ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା କମିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଥଣ୍ଡା। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଅଧା ଯାଏଁ ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୁଲଡୋଜର। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ବେହରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ 10 ବଖରା ଘରକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଆସିଲେ, କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିଏ ଆଣି ରଖିଲା, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବେ କରିପାରିବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ। ଡିସେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପୋଲିସକୁ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓ ଅର୍ଥଶାଳୀ ହେବ। ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେବଳ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବା RTOଙ୍କ ନିକଟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି କ୍ଷମତା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ। ପୋଲିସକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିବା ବସ୍ ମାଲିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି SBIର ଏହି ସେବା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 30 ନଭେମ୍ବର 2025 ପରେ SBI ଏବଂ ୟୋନୋ ଲାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ କ୍ୟାଶ ପଠାଇବା ଏବଂ ଦାବି କରିବାର ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା କ୍ୟାଶ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଶ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ UPI ଇତ୍ୟାଦି ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଶରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପଦ୍ଧତିକୁ SBI ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, HPC ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର CSR ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। CSR ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ HPC ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 60 ଜଣ ସାମାଜିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଚାହିଦା ଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା, ଭର୍ଟିକାଲ ପରିବହନ, ପ୍ରିସିସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜେରେସନ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଷିକିଆ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ
ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼